ओम नमो शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञान यूट्यूब चैनल को तुमको स्वागत करुछि। आज पिला माने मो प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स पिला मानक पई एमआईएल व मातृभाषा हमर कंपलसरी एमआईएल आज बच्चा बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन मुछ प्रिपेयर तैयारी करिछि। आज तुम मान सहित आलोचना करबी। आगु को पिला माने 18 तारिख एवं 19 तारिख हमर एग्जाम अछि साहित्यर एवं ए एग्जाम को आखि आगे रखी मुझे साहित्यर बछा बछा लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करुच्ची जहाँकि तुम परीक्षा आसवा सुनिश्चित। परीक्षा 100% ए क्वेश्चन गुड़िक आसो। आम जदि छुआ जा पद्य को जीवा पद्यर आमर 5टी चैप्टर अच्छी पिंगलार अभिसार इंटरनाल पड़ी जाइए आउ 4टी लॉन्ग क्वेश्चन 4टी विषय रही। प्रथम विषय बड़पण एवं से बड़पणर लॉन्ग क्वेश्चन एथर आसवा सुनिश्चित। पिला माने कहिछि बड़पण कवितार सारमर्म निज भाषा लेख। मनोक्त पिला माने जो कविवर राधानाथ रही आधुनिक ओडिया साहित्यर जुग प्रवर्तक। कारण तांकर प्रत्येक कविता गुड़िक अत्यंत हृदय स्पर्शी एवं प्रत्येक कवितारे बहुत किसी शिक्षणीय जिनिस मिलता है। तेणु आलस्य तांकर जो बड़पण कविताटी कविंकर दरबार काव्य आसी अछि। एठारे कविंकर एटा गुटे जो व्यंगात्मक कविता एठारे कवि तांको समय जो दरबार रे जोग दैचंती राजा माने से राजा मानक संपर्क रे वर्णना करिसंती। जो दरबार रे जो राजा माने जोग दैचंती तांको से जलधारा सहित तुलना करिसंती। कवि कहते केशरी और से तुम्बे सिना स्वान तार अर्थ होची दरबार जो माने जोग देइछन तांको स्वान सहित तुलना करिसंती एवं दरबार जो राजा मानकर पितृगण से केशरी सहित तुलना करिसंती। कारण जो उत्कलर गजपति राजा माने थिले साधारणतः प्रजावत्सल प्रत्येक परिवार को निज परिवार बोली मानते एवं प्रजावत्सल थिले। किंतु वर्तमान जो राजा माने अछंती से माने प्रजावत्सल नुहंती। पिला मन खाली बुझी दउछ तुम आराम से भाविक भी लिखि परिबो। एबे जो राजा मान अछि समानकर सर्वसुजी गंताघर किपरि लोकमानक ठारू जरिमाना करिवे जरिमाना आदाय करि निजर मालकाना पूर्ण करिवे। एई मालकाना माध्यम रे गणिका वकील छामुआ मानकर पोषण करिवे। तेणु कवि एठारे जो राजा मान अछन परामर्श देइचंती जे बेल थाउ थाउ धर्म रूपक बड़पण ग्रहण कर। कारण संसार हूँ दुखमय जी भी धरापृष्ठ जन्म नहीं मृत्यु अवसंभावी जोड़ा लोक मृत्यु मुखरे पड़ा पर तार धन संपत्ति एमती पड़ी रही था। से कवि एठारे बुझे देइचंती जो आलेक्जेंडर जी कि समुद्र कूल पहुंची कांदी पकाई कारण जय करने को राज्य नथिला एवं जेतोले से धरापृष्ठ गले तांकर परिजन वर्ग कही मुझे जीवी मोर सबज शोभा यात्रा जीव मो हाथ दुईटी मेलैकी रखिब जहाद्वारा कि समग्र जनता देखिए जो आलेक्जेंडर समग्र पृथ्वी को जय करथिला जो आलेक्जेंडर पाखरे धन संपत्ति पूर्ण थिला से आलेक्जेंडर गला बेले किछि नहीं नथिला शून्य हस्ते रहथिला। तेणु कहि आसीथिली फेरी गली शून्य हस्ते। तेणु कवि एठारे कहिसंती जो अंत कहूची जम जी कि मरीगले तुम जमतीका कर्म कर से फल पाइब। तेणु बेल थाउ थाउ धर्मरूपक बड़पण ग्रहण करने कारण संसार बारिधि को अतिक्रम करने भगवान धर्मरूपक पथ गढ़ी। एठारे कवि जो आमर उत्कलर जो गजपति राजा माने थिले से माने प्रजा मान किपरि भल पाउथिले तांको वर्णना करिसंती। किंतु वर्तमान जो राजा माने अछंती से माने जो गोड़ात राजा जमीदार मान अछंती से माने अहंकार रे बसी पड़ते। कवि लिखिसंती मने नाही तुम्बे कहार संतान केशरी और से तुम्बे सिनासन जोटा बुझेली जे केशरी माने उत्कल जो गजपति राजा जो तुम पूर्व पुरुष मान थे से परम उदार थे समस्त भल पाउले तांको जन्म हो तुम किपरि एपरि कदर्य काम करुच तांकर गर्व गौरव को तुम नष्ट कर दउच। तुम देशी होई विदेशी कौशल तुम प्रजा मान शोषण करुच
ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ମାନେ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରୁଛ, ନିଜର ମାଲକାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କବି ଯେଉଁ ବୁଝେଇଲେ ଏବେ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱବିଜୟ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଜୟ ସ୍କନ୍ଦର କି କହିଥିଲେ ତା ଚିତ ଧର ଧରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଧରାପୃଷ୍ଠ ଗଲେ ତାଙ୍କର ହାତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ପାରିଜନ ମାର୍ଗମାନଙ୍କୁ ଝୁଲେଇଥିଲେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ କିଛି ନେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ବିଚାରରେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ ପୁଣି ହେଉଛି ଧନ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣକୁ କେହି ଛଡ଼ା ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦରବାରରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜନ୍ମ ଥାଉ ଥାଉ ଧର୍ମରୂପକ ବଡ଼ପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଉଚ୍ଚତର ଗତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଖାଲି ବୁଝେଇ ଦେଉଛୁ, ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମାତ୍ର 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ପଦ୍ୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, ଯାହାକୁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ମହାନ କାବ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀରୁ ଏହି ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ରଟି ଆସିଅଛି। ଏଇ କବିତାଟି ଭାବଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ। ତାର ସାରାଂଶ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତପସ୍ୱିନୀ କାହାକୁ କହିବା ନା, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବାରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଏଠି ତପସ୍ୱିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ରାଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପତ୍ର ବିନିମୟରେ ସେ ମାଗିଛନ୍ତି କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜପ ବଳରେ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ତୁମକୁ ପାଇଛନ୍ତି ତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି କହିଛନ୍ତି, ସରଳ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ ଦୁଃଖ ଗିରିବଜ୍ର ଜଇଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପଦପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ ଦୀନ ଭିକାରୁଣୀ ଦୁରୁ ନତିଶିରେ ବନ୍ଦେ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖର ବା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂରୀକରଣ କରନ୍ତି, ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ, ଦାନ ବାରିଧି ଏବଂ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୀତା ନିଜକୁ ଜଣେ ଭିକାରୁଣୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭିକାରୁଣୀ, ମୋତେ ନ କରି ଭୟ, ମୁଁ ଯାହା ମାଗୁଛି ମୋତେ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାମ ପାଖରେ ନବମାମା ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିছে। ନବମାମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନବବିବାହିତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ। ଏବଂ ଏଠାରେ ସୀତା ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜାମାନେ ଏହି ନବବଧୂର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ନବବଧୂଟି ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିବ ଯଜ୍ଞରେ ଏବଂ ତାର ସଦ୍ଗୁଣା ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତ ହେଉଥିବ। ଏବଂ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶେଷ ରତ୍ନ ଧନ ପାଟବସ୍ତ୍ର ବିତରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୀତା ଯାହା ମାଗିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ମାଗିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ଯେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜପ ଫଳରେ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ତୁମକୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୀତା ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀରାମକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଦେହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ସୀତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଦେହର ନାମ ଥିଲା ଲବକୁଶ। ସେମାନେ ଜନ୍ମରୁ ପିତୃକଳ ଆରୋହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ରାମଚରିତ ଶୁଣି ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗମନ କରିଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ସହିତ। ସୀତା ଏହି ପତ୍ରଟି ଲେଖୁଥିବା ସମୟରେ ନୟନ ଜଳରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ରଟି ଧୋଇ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲେଖିବାର ଭାବନା ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଦେହ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସୀତା ବ୍ୟାକୁଳ ଅନ୍ତର ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁତ୍ରଦେବ ହସ ହସ ବଦନ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କବିତାଟିରେ ଭାଷା, ଭାବ, ଉପସ୍ଥାପନା ଏହାର ମର୍ମବାଣୀକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା ଗଳ୍ପକୁ ଯିବା। ଗଳ୍ପର ପିଲାମାନେ ସେ ଦେଇଛି ଯେ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗଳ୍ପରୁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର କୁପ୍ରଭାବ। ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର
ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଯେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାଟକ, ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପରେ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଥାଏ ଏବଂ ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଦୃତ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଆଲୋଚ୍ୟ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତତ୍କାଳୀନ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ କିପରି ସଂସ୍କାର ନାମରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ କରି ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ରହି ଅଦୂରଦର୍ଶୀ ଭାବରେ ପରିବାର ଓ ସମାଜର କଳଙ୍କ ହୋଇଥିଲେ, ତାକୁ ଯଥାର୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସରଳ ପିତା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କବିତାରେ ବା ଗଳ୍ପରେ ବଳରାମ ବଳ, ଯିଏକି କଲିକତାରେ ଗଦିଆନ ମହାଜନ ନାମ ନାମିତ, ଏବଂ ସେ ପିଲାବେଳୁ ଗୋପାଳକୁ ନେଇଥିଲେ କଲିକତାକୁ ଏବଂ ଗୋପାଳ ବଳବାମଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ବେପାର କାମ ଶିଖିଲା। ଫଳରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜମିଦାର ଶାମପୁର ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ଜମିଦାର ଥିଲା ଏବଂ ତାର ପୁତ୍ର ଥିଲା ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ଏବଂ ରାଜୀବ ଲୋଚନକୁ ନେଇ ଗୋପାଳ କଲିକତାର ଏଣ୍ଡୁ ଏକାଡେମୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ତ ଚାଲିଛି, ମାସକୁ ଥରେ ସ୍କୁଲ ଦରମା ବହି କିଣା ବ୍ୟତୀତ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ଭେଟ ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଇଂଲିଶ କୁହନ୍ତି ଯେ କି ବାପ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢ଼ିଗଲାଣି, ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଗଲାଣି। ଇଂରାଜୀ ଜାଣିନଥିବା ସରଳ ବାପାମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ କିପରି ଠକି ଦେଉଥିଲେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗାଳ୍ପିକରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜୀବଙ୍କ 4-5 ବର୍ଷ ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ା କେତେ ଦୂର ଗଲା ତାହା କାହାକୁ ଜଣାଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପାଠପଢ଼ା ନାଁରେ ବହୁ ସଭା ସମିତିରେ ଉପସ୍ଥିତ, ଥିଏଟର ଆଉ କୁସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱଦେଶର ଉନ୍ନତି ନାମରେ 2ଟି ସମିତି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେହିସବୁ ସମିତିରେ ସେମାନେ ଆଶାନୁରୂପ କାମ ନ କରି କେବଳ ଦେଖାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇ ସେମାନେ କେବଳ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ରାଜୀବଙ୍କ ବାପା ମରିଗଲେ ବି ଡକା ପରି କାନ୍ଦିବା ଗୋଟିଏ କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ବରଂ ସେମାନେ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହାତରେ କଳାକନା ବାନ୍ଧି 3 ଦିନ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ଆଧୁନିକତା ନାମରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ। ଘରେ ମଦ ମାଂସ ଖାଇବା, ରୋଷେଇ ଘରେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଚାଲିବା, ଗୋବରରେ ଚୁଲି ଲିପିବାକୁ ବାରଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ବିଧି ଥିଲା। ରାଜୀବ ଲୋଚନ କଲିକତାର ବିବାହ କରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ବୋଉକୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ଘରକୁ ଆଣିବା ଗୋଟିଏ କୁସଂସ୍କାର କରି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାର କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯିବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗଳ୍ପର ନାମକରଣ ଓ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯଶସ୍ୱୀ ଶିଳ୍ପୀ କଥାକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପରେ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ନାମକରଣ କରି ପାଠକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ନାମକରଣ ହିଁ ଗଳ୍ପର ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋମୁଗ୍ଧକର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ କୌତୂହଳ ଆଣିଦିଏ ଏବଂ କିଛି ଜାଣିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଗାଳ୍ପିକ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥ ଲିପ୍ସୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଅଗଣିତ ନରନାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ କ୍ଷମତାରେ ମୋହ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାରର ଆବେଦନକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଏକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ ଉପରେ ଗଳ୍ପଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେଉଁ ଗାଳ୍ପୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଗଳ୍ପରେ ସୋମନାଥ ବାବୁ, ଯିଏକି ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଜଣେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଅରୁଣ, ଜଣେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଇଂରେଜ ପ୍ରରୋଚନାର ପଡ଼ି ସମନାଥ ବାବୁ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ, ଚାବୁକର ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ଚୌରିଚୋରା ଘଟଣାକୁ ଚୌରିଚୋରାଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଥାନା ଘେରାଉ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ବାପା ବା ସମନାଥଙ୍କୁ ପିସ୍ତଲରେ ବା ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଇଂରେଜମାନେ ସମନାଥ ବାବୁଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନନ୍ଦ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିବାର ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲାଗି ରହିଛି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜୟଯାତ୍ରା। ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଇଂରେଜ ପାଖରେ ଗୋଲାମୀ କରି ଆସିଥିବା ସମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଏହା ହୋଇଛି ଅସହ୍ୟ। ବାହାରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜୟଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଘର ଭିତର ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦକ ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର ସହିତ ନିଜ ପୁତ୍ର ଅରୁଣର ଫଟୋକୁ ପରଖି ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ହେମମାଳା ଜାତୀୟ ପତାକା ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇ ତାହା ତଳେ ଦୀପଟିଏ ଥୋଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଏହା ଅସହ୍ୟ ମନେ ହୋଇଛି। ସେ ଜୋର କରି ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। କାଳେ ହେମମାଳା ଏହାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅତି ବିକଳ ଭାବରେ ସଜାଗ ପ୍ରହରୀ ପରି ତାକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଏ ଯେଉଁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉତ୍ସବ ମନାଉଛି, ତାର ଅଗ୍ରଣୀ ନେତା ଥିଲେ ବିଜୟ। ବିଜୟ ହେଉଛି ଅରୁଣର ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ରିଟିଶ ପତାକାକୁ ନେଇ ଜେଜେ ନାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ ବିଜୟ ଜେଜେ ସମନାଥକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମନାଥ ସିଡ଼ି ପାହାଚରେ ପଡ଼ି ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପତାକାଟି ସାଧାରଣ କନା ଖଣ୍ଡେ, ଏହାର ରଙ୍ଗ ଉଡ଼ି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଦେଶ ଓ କେତେ ପ୍ରାଣବୟ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ୟୁନିୟନ ଜ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଭିତରେ କେବଳ ରଙ୍ଗଗତ ଫରକ ନାହିଁ, ରହିଛି ଜାତିଗତ ଫରକ। ଗଳ୍ପଟିରେ କଥାବସ୍ତୁ ଓ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଏହି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଳ୍ପଟି ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସ। ଗଳ୍ପଟିକୁ ଆକଳନ କଲେ ଏହାର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ରହିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ବିଷୟ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ। ପଠିତ ଗଳ୍ପକୁ ଆଧାର କରି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର। এই বিষয়টি ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ରୂପ ନାରାୟଣ ସା, ଯାର ଗାଳ୍ପିକ ଅଛନ୍ତି ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ସଂଯୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମାଜର ଚିତ୍ରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମର ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ସେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚ୍ୟ ରୂପନାରାୟଣ ସାରେ ଗାଳ୍ପିକ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରୂପନାରାୟଣ ସା ଓରଫ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦୟନୀୟ ପରିଣତିକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଣିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ ନାଗରିକ ଗଠନ କରିବାକୁ ବହୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରିଣତିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଲୋଚ୍ୟ ଗଳ୍ପରେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ। ଅଶୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଛୁଟି କଟାଇବାକୁ ଯାଇ ବନାରସରେ ବୁଲିଛନ୍ତି, କାରଣ ପିଲାଦିନ ତାଙ୍କର ବନାରସରେ କଟି ଯାଇଥିଲା। ବନାରସରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମିଲିଟାରୀ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ତେଣୁ ବନାରସର ରାଜପଥ, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ଡାଳମଣ୍ଡି, ଗଙ୍ଗାର ସନ୍ଧ୍ୟା, ରାତିକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଅବସରରେ ସେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶୈଶବର ଶିକ୍ଷାଦାତା ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ କଥାକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ଅଶୋକଙ୍କ ପରିବାର ନୌକା ଯୋଗେ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ରାମନଗର ଫେରିବା ବାଟରେ କର୍ପୋରେସନର ଲୋକଙ୍କୁ ସତ କଥା କହି ଅଶୋକ ସାରା ପରିବାରର ରୋଷର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ, ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ତାଙ୍କୁ
ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ମାନୁଛି ଆପଣମାନେ ଅଶୋକର ଗୁରୁଜନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାର ଯେ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ତା ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଏବଂ ମାଷ୍ଟରଜୀ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଶିଶୁ ଅଶୋକକୁ କଳେଇ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଷ୍ଟରଜୀ 5 ଟଙ୍କାରେ ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ହେଲେ ବି ସେତେବେଳେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ସମଗ୍ର ପରିବାର ମୁରବୀ ସ୍ତରକୁ। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଶୋକ ବାପା ବୁଝି ପାରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ କଳେଇ ନେଇଥିଲେ। ମାଷ୍ଟରଜୀ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଗଳ୍ପ କହି ଅଶୋକଙ୍କ ଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର କାହାଣୀ କହିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିପରି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କୌଶଳ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଶୋକ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ମାଷ୍ଟରଜୀ ଧନରେ ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ ବି ମନରେ ଥିଲା ଦାମ୍ଭିକ ଉଦାର। ଶିକ୍ଷକ ଧର୍ମଘଟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜେଲରୁ ଫେରି ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଜେଲରୁ ଫେରିକି ମାଷ୍ଟରଜୀ ରୂପନାରାୟଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣା ଆଉ କିଛି କରଜ କରି ରିକ୍ସାଟି କରିଛନ୍ତି। ରିକ୍ସା ଟାଣି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମନ ଓ ହୃଦୟ ନେଇ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କଥାକାରଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିଚିତ ମହଲ ଭିତରେ ସେ ମୋତେ ଘୁରେଇ ପୁରେଇ ବୁଲାଇ ଆଣିଥିବେ 3 ଥର। କଥା କଥା କି ପ୍ରଶଂସା, ଗର୍ବ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଅସ୍ଥିର। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ କେହି ଦେଖିଥିଲେ କହିଥାନ୍ତା ଯେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ମନୁଷ୍ୟ। କାରଣ ଜଣେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ବା ଯେ ଶିଷ୍ୟକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ି ଗୁରୁଠାରୁ ଉପରକୁ ଚାଲିଥାଏ, ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ, ଗର୍ବାନ୍ୱିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି, ଯାହା ସେ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉପରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ମାପକାଠି। ନିଜର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଅଶୋକ ଆଗରେ ବଖାଣି ବସିଛନ୍ତି ନିଜର ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ଗାଳ୍ପିକ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଦ୍ୟ ଆଉ ଗଳ୍ପ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ଇତିହାସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିଷୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋମୁଗ୍ଧକର। କାରଣ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବାରିବାହର ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍କଳୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମ, ଚାଲିଚଳଣି, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ସେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲେ ବା କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଐତିହାସିକ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଭରପୁର ଥିଲା, ଭୌଗୋଳିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଲସ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁର ବର୍ଷାବରଣରେ ମେଘକୁ ସେ ଦୂତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣ କରି ମେଘ କିପରି ଉତ୍କଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେଠାକାର ପରିବେଶକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଓ ସବୁଜମୟ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳର ଗୋଟିଏ ପେଟରେ ପୁଗ, ପୁନାଙ୍ଗ, ତାଳ, ତମାଳ, ତାମ୍ବୁଜ, ନାରିକେଳ ବନରେ ବିଭୂଷିତ ଶ୍ୟାମ ଶବର ଅପୂର୍ବ କାନ୍ତି। ସେହି ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳ ଅସାଧାରଣ। ଉତ୍କଳରେ ବନଭୂମି ଟଙ୍କିଳ, ଅନୁର୍ବର, ଉଚ୍ଚବାଚ ହେଲେ ବି ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ
କବି ଏଠାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ବେଣୁସ୍ୱନର ତାଳେ ତାଳେ ଗୀତ ଗାଇ ବନଭୂମିକୁ ମୁଖରିତ କରନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘାସନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବା ମାଲ୍ୟଗିରିର ପ୍ରଭୃତି ପର୍ବତର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ସେହିପରି ଖଣ୍ଡାଧାର ଓ ଦେବଗଡ଼ର ପ୍ରପାତ କିପରି ବନଭୂମିରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେଠାକାର ମହାନଦୀ ପରି ତନ୍ନି ଏବଂ ଉପର ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉ ଯାଉ ତୀର ଭେଷରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେଣୁ ଢାଳିଦିଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶାଳୀର ଗନ୍ତାଘର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖର କାଳିମା କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେଇ ବାଂଶ ବଣରେ ବାନର ଦେଖି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରେ କପିଳାସ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ ଶେଷରେ ନୀଳାଚଳ ଧାମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠାରେ କବି ମଧ୍ୟ କୋଣାର୍କକୁ ମ୍ଳାନ ବା କୋଣାର୍କ ମହାମନ୍ଦିର ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ପାରିଜାତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ଗୌରବ ବା ଦ୍ରୁତ ଗର୍ବ ଜାତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ କଟକକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ସ୍ମୃତିବୋଧ କୁହା କଟକକୁ ଗର୍ବିତ ଗଜପତିର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ବୋଲି କଟକକୁ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଟକରୁ ଅଜେୟ ବୀରମାନେ ଝଟିକା ବେଗରେ ଦୁର୍ଗରୁ ଦୁର୍ଗ ଯାଇ ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଠି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନର ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଜାଳିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥିବା ପୁଗ, ପୁନାଙ୍ଗ, ତାଳ, ତରୁର ଦୀର୍ଘାଭୂତ ବନସ୍ଥ ଓ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ବିମଣ୍ଡିତ କରିଥାଏ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ଚାରୁ ଚିଲିକା ବକ୍ଷ ଦେଇ ତୁ ଅଚିରେ ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଓ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ଉତ୍କଳର ତୋର ସ୍ୱକର୍ମ ଶେଷ କରିବୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ ମହତ୍ଵ ଜଣାଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ପୁଷ୍ପପୁର ବର୍ଷାର ଅନ୍ତରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଉତ୍କଳର ଯେଉଁ ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରି ତାହା ଆଲୋଚନା କର। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, ଯାହାର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମ ଦେଶରେ ଶେଷ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଯୁକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥ ବିବେଚନା କର। ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଫେସର ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ଜଣେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ସୁପରିଚିତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ଅବକ୍ଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କେତେକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଅଭିମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭା ବସେ ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କୃଷିକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ, ସଭା ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାକୁ। ଯଦି ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ବା ଲେଖକ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗକୁ ଯୋଜନାର ଯୁଗ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଲି ଯୋଜନା କହିଲେ ହେବନି, ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାରେ ମନ ବା ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ନିରକ୍ଷରତା ରହିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯୋଜନା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତିସଂଘ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଯେ ଏସିଆ ମହାଦେଶ ସବୁଠାରୁ ନିରକ୍ଷରତା ମହାଦେଶ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରକ୍ଷରତା ପାଇଁ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଜନା ଯେତିକି ଆଗ୍ରହ କରିବାକୁ ହେବ ଶିକ୍ଷାଠୁ ତାଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ କଲେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ହେବ। କାରଣ ଆମ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷିତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନି। ଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେରିକା ଗଲେ ଆମେରିକା ବେଳେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିତେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସରିଲା ପରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଫେରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନି। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ସହିତ ଦରମା ସମାନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ତେଣୁ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ନିରୂପଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କେତେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଭିମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ଯାଏଁ ଯେଉଁଭଳି ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି ତା ଛାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜିକାଲି ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ପିଲାମାନେ ଖାଲି
ପରୀକ୍ଷା ଫଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରୁ ପାଣି ଝରିଲା ପରି ବର୍ଷକ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ପିଲାମାନେ PhD ଡିଲିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବା ଲାଗିଛି। ଏପରିକି PhD ଏବଂ ଡିଲିଟ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମାନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାବନ୍ଧର ଶେଷ ଭାଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଠକିଦେଲେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇସାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ BA ପଢ଼ା ପିଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିବାକୁ ଦେବା ବା ପତ୍ର ଲିଖନ ଦେବା ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବାକୁ ଦେବା ତାହେଲେ 15ଟା ବନାନ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଅକ୍ଷର ଦେଖିଲେ ବି ଡର ମାଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ରହିବା ଦରକାର। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବସାଇ ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପ୍ରବନ୍ଧର ଶେଷ ଭାଗରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆମକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଠକିଦେଲେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ସବୁବେଳେ ଶେଷ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଠକିବାର ମାନସିକତା ଦୂରେଇଯିବ, ଆମ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଗଳ୍ପର ସମସ୍ତ ବଛା ବଛା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆଲୋଚନା କଲି, ଯାହାକି ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍।